ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ज्योति शर्मा हुणी भी स्टूडियो चार। ज्योति सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बाब जी, और बहुत वधिया लग रहा है अज बहुत दिनों बाद बहुत महीनों बाद एक लंबी ब्रेक तो बाद अज तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। एक बार फिर तुहानूं सारिआं नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करदी हां कि तुसीं सारे अपना ध्यान रख रहे हो, अपनी हैल्थ का ध्यान रख रहे हो और जिहड़े भी रूल्स एंड रेगूलेशन सानूं फॉलो करने चाहिए हैं इस समय के अंदर वो तुसीं फॉलो कर रहे हो। क्यों बाब जी? ज्योति जी, कोरोना वायरस ने एक जिंदगी की जिहड़ी रफ्तार सी उहनूं किन्ना बदल के रख दिता। बिल्कुल, मैं कहनी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। आई थिंक मैनू लगता कि बहुत साल पिछे चले गए आप असी उस समय दे विच चले गए जदों टीवी ज़्यादा इन्ना पॉपुलर नहीं सी हुंदा, जदों खाण पीण दी चीज़ां ज़्यादा नहीं सी हुंदियां, इंसान ज़्यादा टाइम जिहड़ा ओह घर बिताउंदा सी अपने घर दे फैमिली मैंबरस नाल। जदों पहलां आपां कोई भी गलबात करदे सी तां साडे कोल समां नहीं सी। हाँ जी, हुण समां इन्ना कम नहीं है। बिल्कुल सही कह उल्ट हो गया काम। ट्रू उल्ट हो गया या हुण टाइम बहुत ज़्यादा साडे कोल पर काम नहीं हैगा। काम है सिर्फ सौन दा, खाण दा ते पीण दा। पर एक चीज़ है कि देखो ये महामारी बहुत खतरनाक है, पर सानू अपनी सेहत का अपने परिवार का ध्यान आप ही रखना पएगा क्योंकि एक चीज़ है ज्योति जी, जे तुहाडे अंदर विल पावर है ना, हाँ जी, भी मैं अपने आप को स्ट्रोंग हाँ, मैनू कुछ नहीं होया। बिल्कुल बिल्कुल। जो बंदा माड़ा मोटा फ्लू हुंदा हाँ जी, ते खंघ लग गई या कुछ बंदे नू थोड़ा बहुत बुखार ही चढ़ गया ते जदों कि यार दोस्त का फोन आउंदा, हाँ जी सेहत किदां, बुखार चढ़ गया, तैनूं खंघ भी आ, अच्छा साह भी आउंदा था थोड़ा घट, हाँ जी, फिर तैनूं तो करोना हो गया। बंदा उस वेले सोचण लग पैंदा भी मैनूं पता नहीं सच्ची करोना हो गया। बिल्कुल विल पावर जिहड़ी है बहुत वड्डी चीज़ है। जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि तुसीं जिन्हां चीज़ां ध्यान रखण नूं सरकारां कह रहीआं ने, हर एक व्यक्ति डॉक्टर्स एवरीवेयर तुसीं वो देखो जिहड़े हॉस्पिटल च काम करदे ने बिल्कुल किन्नी मेहनत करके लोगों दी जानां बचा रहे, फिर उन्हें अपने घर भी जाना है ना, अपने परिवार च भी जाना ते जे उन्हां नालों तां असीं सौखे हैं ना। और देखो वो जिहड़े लोग दिन रात काम कर रहे साडे लई, जिहड़े भी प्रोफैशनल्स, चाहे वो पुलिस च है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर है, चाहे वो सोशल वर्कर हैं, चाहे वो स्टोर्स के अंदर हैं, सेल्स परसनस हैं, उन्हां दी विल पावर स्ट्रोंग है ताईं वो सर्वाइव कर रहे हैं, ताईं वो इन्ना लंबा टाइम काम करके फिर वो सुरक्षित हैं, हैल्दी हैं और घर जाके अपनी फैमिली के नाल भी टाइम बिताते हैं। सो इस करके विल पावर जिहड़ी एक स्ट्रोंग होनी चाहिए इंसान की। जे तुसीं बीमार हो भी गए हो सकता तुहानूं करोना नहीं है लेकिन तुसीं बिना होए सोचण लग जाओ कि मैनूं हो गया तो उहदे नाल तुसीं ज़्यादा डाउन हो सकते हो। आई थिंक प्रॉपर चैकअप करवाना चाहिए जे तुहानूं इदां दे कोई साइंस लगदे हैं। जदों ना वैदर चेंज होंदा हर साल, हाँ जी, फ्लू वगैरह हर कोई होंदा ते ये जरूरी नहीं है कि जे तुहानूं फ्लू हो गया जां बुखार चढ़ गया, बट ये नाल ये जरूर है कि तुसीं गर्म चीज़ां खाओ, बिल्कुल ते गर्म पानी पियो, अदरक वाली चाह पियो। अदरक इन्ना महंगा हो गया, एक दिन $8 का पाउंड मिलिया। सही गल है, $1 का हुंदा है। हाँ जी, किते ना किते देखो नेचर ने सानू नैचुरल चीज़ों नाल जोड़ दिता बहुत ज़्यादा। असी किते ना किते पीजे बर्गर कह लो फास्ट फूड दे विच बहुत उलझ गए सी, एक बनावटी दुनिया दे विच बहुत उलझ गए सी, बनावटी रिश्तियां दे विच उलझ गए सी। सो किते ना किते उस बनावटीपन नूं कुदरत ने खत्म करके सानू अपने नेड़े कीता है, किते ना किते समझण दी लई सानू टाइम दिता है कि हर रिश्ते दी, हर एक चीज़ की साडी जिंदगी दे विच एक अलग अहमियत हैगी है जिहड़ी असीं भुल गए सी। परिवार इकट्ठा बैठण लग पिया। हाँ जी, नहीं तो किसी को टाइम ही नहीं सी, किते वीकेंड ते किते महीने बाद जां 2 महीने बाद किते इकट्ठे होना ते वो भी एक अद्धे दिन लई। बिल्कुल इवन हसबैंड वाइफ कई बारी फेस भी नहीं सी देखदे एक दूजे दा क्योंकि एक जना काम ते जांदा सी, दूजा आंदा सी, ये हाल हो गया सी। हसबैंड वाइफ है ना फेस टाइम ते गल करदे और जिंदगी च दौड़ इन्नी ज़्यादा हो गई सी कि सानू अपने आप की तो फिक्र होनी नहीं सी, असीं दूजिआं दी करके बस भज्ज च रहिंदे सी कि असीं दूसरे तो अगे निकल जाइए। जे उन्हें वड्डा एक घर लै लिया तो असीं 2 बना लीए, जे उन्हें एक कार लै ली तो असीं 2 कर लीए, है ना। सो असीं किते ना किते मैटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए सी, मैटेरियलिस्टिक चीज़ां नूं असीं ज़्यादा वैल्यू देण लग गए सी इंसान नालों। भाई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਬਾਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੋੜ ਲਓ।
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੈਲਿਊਬਲ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਲੋਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆ। ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਧੋਣੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਹਟਦਾ, ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲਏ, ਹੱਥ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਧੋਣੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੋਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਚ ਹੈ ਹਾਈਵੇ 7 ਤੇ ਜਸਟਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਕੋ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਨ ਵਾਟ ਗੋਣਾ ਹੈਪਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਚਾਹੋ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਨਾ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ EMPLOYEES ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਪਰੈਡ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਰੱਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਸਟ ਸਟੇ ਹੋਮ। ਦੇਖੋ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੀ ਸਟੇ ਹੋਮ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਈਵਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਨਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰੈਸਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੈਸਟ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਾਈਨੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਟਾਈਨੋਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਟਾਈਨੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਨੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਟਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਡਰਿੰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਓ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਵਰਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਾਗੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਨਾ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,
ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। That's right. ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਰਫ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਰਡਸ ਔਰ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, Yeah. ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਐਨੀਮਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਡ ਵਾਈਬਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 4-5 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂ ਜਾਣਾ। ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਐਵਰੀਵਨ ਆਊਟ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆਓ, ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਯਾ ਗਲਵਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਵਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਪਾਣੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਪਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਸਕ ਔਰ ਗਲਵਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਖਰਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੋਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਚਲੋ ਲੋਕੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਹਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੀਚਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 550-600 ਕੇਸ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ 1000 ਦੇ ਲਾਗੇ, ਔਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵਧ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਯਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਯਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ when we go back, let's say ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਰਨ ਹੋਏ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਹੋਈ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਵਾਪਰਿਆ, 47 ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡ ਵਡਾਂਗਾ ਹੋਇਆ, ਯਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 71 ਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਵਾਪਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਯਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ
ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਕ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਿਸ ਗੋਣਾ ਹੈਪਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੰਗ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਰਿਊਮਰਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਿਊਮਰਸ ਤੇ ਨਾ ਚਲੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ। ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਿਊਮਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਊਮਰ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਗਲਵਜ਼ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਔਰ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਧੋ ਲਓ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਰੈਪਿੰਗ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਬਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੇਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੁਟੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੇਲਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਣੋ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਣੋ ਬੁਟੀਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की तो यहाँ आइए। स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA, जहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल सॉलिड फर्नीचर, चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर सिंस 1992। Affordable, stylish and quality furniture. Visit in store for much more. 9057900560. Stevens Furniture. ਅਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਅਵਲ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਸਪੈਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਰਸ। ਅਵਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ, ਕੈਰੀਅਰ ਬੌਂਡਸ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਓ ਅਵਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ AFM ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ, ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪੈਚਰਸ ਲਈ ਅਵਲ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਵਲ ਟੇਕ ਦ ਫਾਸਟ ਲੇਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ weight loss products ਬਾय ਬਲਬੀਰ ਲਹਿਲ। ਖੁਦ ਤੇ ਆਜ਼ਮਾਇਆ 100% ਇਫੈਕਟਿਵ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦਿਸ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 100 ਪਾਉਂਡ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਈ ਫੀਲ ਮੋਰ ਫਿਟ ਐਂਡ ਹੈਪੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਮਿਲੋ ਬਲਬੀਰ ਲਹਿਲ ਨੂੰ 4166027479। ਰੀਸ਼ੇਪ ਯੋਰ ਬਾਡੀ, ਰੀਡਿਸਕਵਰ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਨਵਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੂ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਰੱਕ ਸੇਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਔਨ ਦਾ ਸਪਾਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਪਾਲ ਮਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 4168195152 ਜਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੁੱਗਾ 9054520111। ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ। ਉਹ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀ, ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਿੱਤਰੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਡਾਈਨਿੰਗ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਜਾਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬਾय ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ 416 679 9191। ਸਦਾਗਰ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਿਸ਼ਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜਵਾਬ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੋਸਾ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਠਾਈਆਂ। ਓਨਲੀ ਐਟ ਗਿਲ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ। We also specialize for weddings, catering and wholesale.
Please visit us, Gill Sweet Factory, 2131 Williams Parkway, intersection Airport and Williams Parkway. Gill Sweet Factory, samosa, sweets and more. CCCA ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਨੋਟਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤਿਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਜੋਤੀ ਜੀ। ਜੋਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਲਕਮ ਬੌਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਊਮਰਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਰੱਖੋ, ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਲਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫੈਲੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ, ਸਿੰਪਟਮਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਰ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਨੋ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਕੱਠੇ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਤੋਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣ, ਮੇਨਟੇਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਨਲ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆ ਵੀਕ ਦੀਆਂ 10-12 ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਤੇ ਅੱਜ 10-12, ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ, ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਲਾਈਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਈਫ ਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, Yeah. ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਯਾ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਓਕੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ That's ਅੰਦਰ, right. Yeah, yeah. ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਕਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ? ਮੈਨਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਹਾਂ। ਚਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਸਾਡੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ Yeah. ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣਾ, ਹਨਾ? ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਫ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਫਲਾਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੰਘ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਸ। ਵਿਚਾਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਿਓ। Yeah. ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ, ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾ ਬਾਹਰ, Yeah. ਹਨਾ? ਤੇ ਇਸ ਗੋਣਾ ਵੀ ਓਕੇ। ਯਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾ 2 ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਟ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਯਾ ਬਟ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਤੀ ਜੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਣ 'ਚ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਫਰਾਈਡੇ ਆਏ ਕੰਮ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਯਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਰੈਡ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, 에어ਪੋਰਟ ਤੇ 15 ਬੰਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ। ਯਾ ਓਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਉੱਥੇ, ਯਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, 2000 ਮੰਥ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਜੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਫੈਕਟ ਕਈ ਲਿਮੂਜ਼ਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, 3 ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, 1 ਅਰਬੀ ਤੇ 1 ਸੀ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ 175 ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ 2 ਵੀਕ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਾਕੋ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਈਵਨ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਆਈ ਨੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ 3000 ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਓਕੇ ਸੋ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ, ਟਿਕਟ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਥਾਮਸ ਕੁੱਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਬਤਰਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਕਪਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਬਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ PR ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, PR ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਈ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਨੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਔਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਫਸੇ ਹੋਇਆ, ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ। 3000 ਟਿਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 3000 ਟਿਕਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ $300 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 3300। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਈਆਂ ਕੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ $3000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ $5000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੀਫੰਡ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਾਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂ نو। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੇਡੀਓ TV ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਹੈ ਉਹ ਪੇਡ ਜੌਬ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਵਾਈ ਨੋਟ ਯੂ ਸੈਂਡ them? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੰਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਹਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿ 14 ਘੰਟੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਚਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਥਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 7 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵਰੀਡੇ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ, ਉੱਥੇ $700 ਟਿਕਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ 700 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, $700 ਟਿਕਟ ਹੈ ਵਨ ਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ $3000 ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਪਸੈਟ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਦੇयर इज नो ਚੋਇਸ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, 11 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਏ, $33,000 ਦੇ ਸਪੈਂਡ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ
ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਹੈਡ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜੇ $2000 ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 2500 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ 2000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 1800 ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ 1500 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ 75% ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, 25% ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ, ਐਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Yeah, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਈਵਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਪੂਰਾ ਚੱਲ season ਰਹੀਆਂ, ਗਿਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਈਪੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। That's right, yeah. ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਲਾਈਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ। Yeah. ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ। ਯਾ ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ, ਤਿੰਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਨਥਿੰਗ ਗੋਣਾ ਹੈਪਨ, ਇਟਸ ਓਕੇ ਰਿਲੈਕਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਨਾਵਟੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਕਿ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਵਾਕ ਕਰਿਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 2 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਚ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ, ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੋਚ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਜਿੱਦਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ $2,000 ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ? ਠੇਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, 에어ਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2000 ਆਇਆ ਬਾਬ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਟੈਕਸ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਏ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 2000 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੂਰਾ 2000 ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਸੋਚੋ ਕਿ 400-500 ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਲੋੜ ਥੈਂਕਸ ਅੱਜ। ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, Yeah. ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਯਾ ਉਦੋਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਬੈਕ। ਯਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $8,000 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ $1,600 ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੈਸੇ, ਹਾਂਜੀ ਖਰਚਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50% ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ Yeah. ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ 25% ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, 25% ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ Yeah. ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਨੇ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਪੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੇ time ਤੇ ਆ ਲੱਗਣਾ, ਕੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਪੇਅਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੇਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6478987769 ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਫੋਲੋ ਅਸ ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਾਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ 2131 ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਰਕ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਿੱਲ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਸਮੋਸਾ ਫੈਕਟਰੀ ਉਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਕੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 4164197777 416-419-7777 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋਤੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਵਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਅੱਛੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ?